Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arif, dosen Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang sistem pengajaran saya pada mata kuliah Ushul Fiqih. Mata kuliah Ushul Fiqih ini adalah mata kuliah yang bersifat wajib prodi dan mempunyai bobot 2 SKS serta diajarkan di semester 2 di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi singkat, tujuan dan model pengajaran materi usul fikih ini. Mata kuliah usul fikih ini menekankan terkait kedudukan ilmu usul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu yang membahas berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam atau fikih dari sumber-sumber yang otoritatif, yaitu adillah syariah, baik muttafaq ataupun mukhtalaf. CPL Prodi yang mempunyai kesamaan dengan CP mata kuliah usul fiqh ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori hukum Islam dan hukum positif. CPL 2, mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai fikih dalam solusi permasalahan kontemporer. Adapun CPL ketiga, yaitu mahasiswa mampu merancang dan mengaplikasikan konsep hukum Islam dalam penegakan hukum di masyarakat. Adapun CPMK, mata kuliah usul fiqh, ada 4, yaitu pertama, mahasiswa menguasai konsep dan teori utama dalam fikih dan usul fikih, serta fikih muqarin. Yang kedua, mampu mengaplikasikan nilai-nilai fikih dalam solusi permasalahan kontemporer. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisa konsep dan teori hukum positif dan hukum Islam. Dan CPMK terakhir yaitu mahasiswa mampu menganalisa putusan pengadilan agama dengan pendekatan fikih muqarin. Baik, untuk mencapai kompetensi tersebut, pada mata kuliah usul fikih ini, mahasiswa akan diberikan tema-tema yang akan dibahas selama 14 pertemuan dan 2 pertemuan untuk pelaksanaan ujian, baik UTS ataupun UAS. Materi yang akan diajarkan pada materi usul fikih ini terfokus pada 6 hal, yaitu pertama adalah syariah, kedua hukum syar'i dan pembagian-bagiannya baik taklifi atau wad'i, kemudian metode istinbat hukum, keempat maqasid syariah secara umum, kemudian kelima analisis permasalahan fikih kontemporer, dan yang terakhir fokus terhadap praktek istinbat ahkam. Adapun 14 topik yang akan dibahas pada pertemuan tersebut sebagai berikut, tampak pada layar kaca. Selanjutnya, bahan ajar yang biasa kami gunakan, kami mengambil baik turas ataupun kitab-kitab literasi yang berbahasa Indonesia. Yang pertama dari kitab karangan Dr. Wahbah Zuhaili, yaitu Usul Fiqh Al-Islami, Beirut Darul Fikr tahun 1986. Dan diantaranya pula kami juga mengambil referensi dari kitab Usul Fiqh karangan Dr. Muhammad Abu Zuhroh. Selanjutnya beberapa literasi berbahasa Indonesia, yaitu jurnal Usul Fiqh, diantaranya jurnal kami sendiri, yaitu The Use of Marijuana for Medical Purpose Between Normative and the Principle of All Islamic Prescriptive Law, dan beberapa kajian pustaka yang kami jadikan utama yang lainnya yang tertera pada RPKPS kali ini, dan juga bahan ajar pendukung. Dan dalam pertemuan pertama saya selalu memberikan kontrak perkuliahan sebagai rule atau nizam pelaksanaan kuliah selama 1 semester, dan saya berikan file tersebut, RPS tersebut kepada mahasiswa agar dapat kiranya dijadikan pedoman belajar dan agar mereka bisa mencapai target yang harus dicapai dalam 1 semester pembelajaran tersebut.
Adapun tahapan kegiatan belajar mengajar, metode serta media dan alat ajar, saya akan coba jelaskan secara singkat. Pertama, terkait kegiatan belajar mengajar, saya bagi menjadi 3 kategori: pendahuluan, penyajian, dan penutup. Dalam penyajian tentu ini berbasis student center, active learning, dan NJJ motivation. Saya juga menugaskan mahasiswa untuk membuat makalah, kemudian dipresentasikan di depan teman-temannya, sehingga kemudian di akhir kami memberi masukan terkait presentasi yang sudah dipresentasikan mahasiswa tersebut. Dan selanjutnya penutup, ya kami tutup materi itu, kemudian menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami. Kami memberi tugas untuk pertemuan selanjutnya dan memotivasi mereka sehingga giat dalam belajar dan memahami materi usul fikih tersebut. Adapun media dan alat ajar yang saya gunakan yaitu LCD, slide PowerPoint, dan buku referensi dari kitab Turos ataupun buku referensi yang lainnya. Beberapa metode perkuliahan yang saya pakai dalam perkuliahan materi usul fikih ini diantaranya lecture method, yaitu metode memberikan penjelasan sebuah materi. Metode ini menggunakan bahasa lisan, biasa dilakukan di depan peserta didik. Kemudian comparative learning, small group discussion, di mana mahasiswa mendiskusikan beberapa materi, kemudian dianalisa menurut teori usul fikih. Adapun penilaian atau untuk melihat capaian kompetensi mahasiswa, pendekatan yang saya gunakan adalah assessment of learning, di mana asesmen tersebut saya gunakan dengan bentuk tes lisan dan tulis dan dilengkapi dengan rubrik analitik dan rubrik holistik. Selain itu, kehadiran mahasiswa dalam kelas menjadi syarat wajib dalam kelulusan perkuliahan. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dalam total pertemuan dalam satu semester tersebut. Adapun persentase penilaian sebagai berikut rubrik mata kuliah usul fiqh. Saya akan menunjukkan cuplikan perkuliahan pada mata kuliah usul fikih saya secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في اللقاء الأول سنتعلم عما يتعلق بالمبادئ الأساسية في علم أصول الفقه، أو هي عبارة عن المقدمة. فحسب كان المقرر بالأمس وحسب ما اتفقنا بالأمس أنه سيقوم واحدا منكم أو من الطلبة سيقوم بتقديم العرض أو سيقوم بتقديم البحث عنده عن موضوع هذه أو المبادئ الأساسية لعلم أصول الفقه. فاليوم نفضل للطالب معصوم ليقدم هذه المناقشة أو ليقدم العروض التقديم عنده أمامكم، فليتفضل مشكورا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. في هذه المناسبة السعيدة أريد أن أقدم لكم البحث تحت موضوع المبادئ الأساسية في علم أصول الفقه. فالبحث الأول سنعرف ما تعريف أصول الفقه عند الشافعية. تعريف أصول الفقه عند الشافعية هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فلهذا التعريف عرفنا 3 نقاط مهمة. الأول معرفة دلائل الفقه إجمالا، ثم النقطة الثاني كيفية الاستفادة منها، فهو استخراج الأحكام من الأدلة من أدلتها التفصيلية
فيدخل في ذلك كل أنواع الأصولية تقريبا لأنها ضوابط تتبين كيفية استخراج الحكم الشرعي من دليل تفصيلي. ثم النقط الثالث وحال المستفيد يدخل في شروط من يصح تصفيه لاستنباط الأحكام وهي شروط الاجتهاد ويفرق في بين المجتهد والمقلد وأحكام كله. طيب هذا مني أستطيع أن ألقي لكم. طيب شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طيب أشكر إلى أخي الطالب معصوم على هذا الإلقاء الطيب، الإلقاء القيم والشامل. فقد ذكر أخوكم عما يتعلق بالأمور المهمة، ما يتعلق بمبادئ الأساسية في هذا العلم وفي علم أصول الفقه. منها ذكر تعريفات إن الشافعية، وكما مذهبنا كلنا مذهب الشافعية، وأيضا ذكر مذهب تعريف علم أصول الفقه عند الجمهور. فيليها وذكر أيضا قواعد تعلم أصول الفقه موضوعه، وأيضا ذكر منها استمداد علم أصول الفقه. الإخوة، أريد أن أتأكد إلى مدى فهمكم من هذا الإلقاء أو التقديم من أخيك. فسوف أطرح الأسئلة إلى بعض طالب، فأظن سوف أختار ثلاثة منكم لأن أشير وأن أختار ليجيب عما يلقيه أخي المعصوم. نعم، فلمن ذكر اسمه فيجيب أسئلة. أحمد رمضاني، اذكر لي بعض استمداد فيما يستمد علم أصول الفقه. الاستمداد من علم أصول الفقه علوم اللغة العربية، ثم القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم أقوال الصحابة، والأخير الإجماع. أيوة، أحسنت يا رمضاني. لمن له الأسئلة أو إنه شيء أشكال عليكم في فهم ما قد قدم أو ما قد ألقى أخي معصوم فيسأل وحتى يكون هذا الأمر واضحا أمامكم. عندكم سؤال؟ نعم أخي ابن. ما معنى من هذه القاعدة وأعطيني مثال إجمالا؟ دليل إجمالا. القاعدة أصلا ألفا ذكر أخي معصوم أثناء تقديمه بالقواعد، فالقواعد هي جمع من القاعدة. ما هي القاعدة أصلا؟ القاعدة هي قضية كلية أو إجمالية ينطبق حيث نحن نستطيع أن نطبق هذا في جميع الجزئيات، لأنه كلية دائما يتدرج تحتها كليات كثيرة أو أشياء تفصيل. أنت إذا سألت يا ابن إحدى مثال من هذه، يعني مثال من قاعدة أصولية مثلا الأمر للوجوب، وقاعدة أخرى أصولية يقول النهي للتحريم. هل لي أن أسألك مثال من القرآن يقول الأمر للوجوب معصوم؟ ممكن دليل، اذكر لي دليلا من القرآن دلت أو تناسب بهذه القاعدة الأمر للوجوب. قال الله تعالى في القرآن العظيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة، أقيموا في الأمر والأمر للوجوب، وآتوا الزكاة أيضا في الأمر والأمر للوجوب. نريد أن نستمر ما تعلمنا في الماضي عما يتعلق بالمبادئ الأساسية في علم أصول الفقه. فقبل أن نبدأ إلى درس أو إلى محاضرة جديدة
ما يتعلق بالأدلة أو الأدلة الشرعية نريد أن نرجع إلى ما تعلمنا في الماضي أو نذكر تعريفا للشافعية في الماضي. ما هي تلك التعريف يا أخي معصوم إن الشافعية؟ قال الإمام الشافعي أن أصول الفقه دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحل المستفيد. نعم أصبت. ومعرفة الأدلة الإجمالي كيف يستفيد منها وحال المستفيد. فأرجح أو قد أؤكد هذا أو سوف أشرحها تماما قبل أن نمضي إلى موضوع الدليل. منها ما المقصود بمعرفة الأدلة قبيل أن نغوص ونتفقه في الدليل الإخوة لازم أن نعرف عن تعريف شامل أو تعريف موجز فيما يتعلق بالدليل لغة واصطلاحا. فالدليل في اللغة هي كما قاله العلماء هو المرشد والكاشف. المرشد هو طبعا الفاعل اسم الفاعل والكاشف أيضا اسم من كلمة كشف يكشف أو هو بمعنى الهادي أو المرشد إلى أي شيء حسي كانت أو معنوي. ففي الاصطلاح ذكر العلماء بمعنى في تعريفين. أولا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. وتعريف آخر بمعنى الدليل هو من يستدل بالنظر الصحيح على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. نعم الإخوة يليها أنا قلت أن العلماء قسموا الأدلة بتقسيمات كثيرة وسوف نذكر ثلاثا منها. أولا وهذا هو أشهر تقسيم لهذه الأدلة هي ماذا أو بعضكم يعرفون هذا. أولا أدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. نعم أدلة متفق عليها كما ذكرنا آنفا هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأدلة مختلفة كما قلنا آنفا ماذا؟ كتاب الاستحسان قول الصحابي إلى غير ذلك. الإخوة وتقسيم آخر من حيث طريقة معرفتها فهي مقسم إلى الاثنين. أولا هي مصادر نقلية وثاني مصادر العقلية. ماذا يقصد بالنقلية؟ هي مصادر من طريق الوحي وهي طبعا دليل الكتاب والسنة وإلى نقلية من غير طريق الوحي وهو الإجماع أو هو من طريق السماوي يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مما أوحى جبريل عليه السلام بطريق الوحي. لأن أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى. نعم. وماذا يقصد بمصادر العقلية؟ مصادر العقلية هي زي ما وجدت في الأدلة مختلف فيها زي في القياس الاستحسان سد الذرائع والاستصحاب. هذه من ضمن مصادر العقلية لأن تناولها من حيث أو من طريق اجتهاد الصحابة التابعين وأيضا اجتهاد الأمة علماء الأمة. وتقسيم آخر من حيث قوة دلالتها. فأولا والقطعي والثاني هي ظني. ما هي القطعي؟ ما كان قطعي الثبوت والدلالة فيجب اعتقاده موجبا علما وعملا
علما وعملا لأنه أكثر آيات القرآن أغلبية كانت قطعية أو قطعية الثبوت لكن شوفوا في الثاني إنه لكنها ظني الدلالة وهذا ما يحدث في أغلبية آيات القرآن كانت ظنية الدلالة مع ما كان دلالته ظاهرة غير قطعية أو ضد أو عكس قطعي أو كان ثبوته غير قطعي وهو كذلك يجب العمل به في الأحكام الشرعية مع اتفاق العلماء المعتبرين ومذهب السلف. لا فرق هنا بين الأمور العملية والعلمية. الإخوة فقد عرفنا الآن أمامكم أيضا عن تعريفات هذه. ماذا؟ أن تعريف آنفا الأدلة ثم ذكرناها تقسيمات الأدلة تقسيمات الثلاثة ففي حين كان تقسيمات كثيرة لكن أذكر ثلاثة منها آنفا. نعم فقبل أن أختم للتقسيمات هذه سوف أذكر قول الإمام الشافعي ماذا يقول رحمه الله تعالى لأن الله جل ثناؤه أقام على خلق الحجة من وجهين أصلها ماذا؟ كتابه ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الإخوة فالآن نخطو إلى دليل شرعي متفق الأول. ما هي؟ الكتاب أو القرآن فإنه مرادف لأنه ورد في القرآن الكريم هذه الأسماء وفي حين ورد بتسمية الفرقان أليس كذلك؟ أو في حين ورد بتسمية الذكر صحيح؟ فالكتاب الكريم أو القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول المتفق عند المسلمين لأن الله تعالى أيضا استعمل آنفا قلنا كل لفظين بمعنى واحد أو بمعنى القرآن والسنة أو الكتاب والقرآن. سوف أذكر دليلا من القرآن آية من القرآن تدل دلالة على ذلك منها قول تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فهو ذكر هنا كلمة القرآن فهو كلام الله تعالى المكتوب في المصحف ليكون دستور المسلم الغالب. الإخوة فذكر تعريف مشهور للكتاب أو القرآن إنها ماذا كما تعلمتم في كلية المعلمين الإسلامية هو ماذا المتعبد المقبول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه ومعنى المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. هذا طبعا تكون في أذهانكم كله فهذا هو ما ينبغي العلم في الصدور ما في الصدور أنت بعد انتهيت الامتحان وضعت كل هذا مشكلة صحيح؟ الإخوة نحن ليس أو لا نكون تعليمنا أو لا نكون فهمنا بس في التعريف بل نحن سوف نعترف أو نعرف كثيرا أو نغوص كثيرا في الأحكام أنواع أحكام موجودة في القرآن وأيضا عن دلالة الأحكام الموجودة في القرآن. فقبل ذلك أن الكتاب الكريم لا يوجد أي واحد يحج بها أو لا يوجد أي واحد ينكر بها
فأنها حجية له في حجة الكتاب حجة واضحة وجلية أمامنا. لماذا؟ لأنه منقول إلينا بالتواتر. والثاني أنه جاءت آيات كثيرة تدل أو تنطق أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل، بل إنما الذي يحفظه هو الله وحده. صحيح؟ إنا أنزلناه ذكرا وإنا له لحافظون. الإخوة، آنفا كنا في التعريف واضح أنكم حفظتم كله، فاليوم نحن في أصول الفقه سوف نغوص تماما ونتفقه تماما عن ما يتعلق بالقرآن. أنواع الأحكام في الكتاب أو في القرآن هي ينقسم إلى ثلاثة حسب ما عرفتم في الشاشة. أولا إنها ينقسم إلى أحكام الاعتقادية. النوع الثاني ماذا؟ الأحكام الأخلاقية. والثالث أحكام العملية. ماذا يقصد بالأحكام الاعتقادية؟ أنها أحكام التي تتعلق بعقيدة المسلم، إيمان بالله تعالى، ملائكته، ثم رسله واليوم الآخر، وبالقدر خير وشر. وتدرس هذه كلها في علم أو في العقيدة أو في علم العقيدة. ثانيا، النوع الثاني هو الأحكام الأخلاقية، هي أحكام الوجدانية التي تتعلق بفضائل المسلم. نعم، مسلم التي يجب على المسلم أن يتحلى بها. والثالث أحكام العملية، فإنها يرد أو ينقسم إلى الاثنين. ما هي؟ هي أحكام العبادة والأحكام المعاملة. أحكام العبادة كانت كثيرة جدا، إنها تنظم في علاقة الناس بمن؟ بربه، علاقة الإنسان بربه، أحكام العبادة. لكن المعاملات علاقة الإنسان بغيره أو بإنسان آخر، وهي كثيرة أيضا سوف أذكرها. أن الأحكام العبادة تنقسم أو تبين عن ماذا؟ كثير منها قيام به تجاه خالق، هي أحكام الصلاة، ماذا؟ أحكام الزكاة، صيام، ثاني الحج، والآخر الزكاة. نعم. فأحكام المعاملة فإنها أيضا ينقسم إلى عدة تعريف كثيرة جدا، منها سوف نعترفها تماما. نعم أيها الإخوة، بعد أن ألقي لكم أو بعد أن أقدم هذا الدرس، أريد أن أسأل وأتأكد عن مدى فهمكم عن هذا العلم. كم أو ما هي نوع أحكام في الكتاب؟ ربيع، ماذا تعرف عن أنواع أحكام في الكتاب؟ Ahkam fil kitab lahu salah satu anwa, yakni al ahkam al itiqadiyah, al ahkam al amaliyah, wal ahkam al akhlaqiyah. Salah ahkam itiqadiyah, al akhlaqiyah, wal amaliyah. فيليها ابن أحكام العملية، فإنها تنقسم إلى قسمين. اذكر لي هذا أو وضح لي عن تلك التقسيم. أحكام العبادة، نعم، وأحكام المعاملة. أحكام العبادة أحكام وإنها كانت نطاق واسع جدا، فهذا كلها تبحث في الكتاب أو القرآن، وهذا الذي ينبغي لنا أن نعرفها تماما لنكون نحن فقيها أصوليا ويستفيد المستمع فيما بعد. نعم، هذا مني، وأشكر على هذا الاهتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.